जय मसाणी मेलड़ी में केम छो मारा यूट्यूब मित्रों बधा मजा में ने। तो तमे बधा मजा में जशो। तमे पण अमुक शॉर्ट वीडियो बनावता हशो, अमुक लॉन्ग वीडियो, अमुक पोस्ट मूकता हशो। ए रीते अलग अलग बधा वीडियो मूकता हशो। तो आज हूँ तमने आ 7 विना सुनकारो एटले 7 विना सूनू सूनू लागे कहेवाय छे ने। तो फूल विनानो बाग, फूल विनानो बाग केवुं होय छे? सूनू सूनू। बाग होय पण फूल ना होय तो केवुं लागे? सूनू। बाळक विनानुं घर, तो बाळक विनानुं घर, बाळक होय ज्यां घर होय छे पण बाळक होतुं नथी तो एना विना घर केवुं लागे छे? सूनू लागे छे। तारा विनानुं आकाश, तो रात पड़े ने आपणे आकाशमां जोईए छे ने तो तारा ना होय तो आकाश सूनू सूनू लागे छे। ચોમાસામાં तो अमुक टाइमे तारा जोवा बी नहीं मळता। झाकळ विनानी सवार, तो सवारमां ठंडी ठंडी झाकळ पड़ी होय अने पक्षीओनो कलरव होय ए आपणने खूब ज गमतुं होय छे। तो झाकळ विनानी सवार। वर्षा विनानुं वर्ष, तो वरसाद ना पड़े तो वर्ष केवुं जाय? आखुं सूकું सूकું जाय, अनाज कई थाय नहीं एटले वर्षा विनानुं वर्ष। दया विनानुं फळ, तो दया विनानुं फळ कोई बी पक्षी प्राणी माणस कई बी होय तो आपणे दया तो खावी जोईए केम के आपणे माणस छीए एटले दया विनानुं फळ। प्रयत्न विनानी सफलता, लास्ट 7 नंबरनुं प्रयत्न विनानी सफलता। तो पहला तो आपणे शुं करवुं पड़े? हमेशा प्रयत्न करवो पड़े। प्रयत्न करीए तो ज आपणने फळ मळतुं होय छे। बेसी रहीए ऊंघी रहीए तो आपणने कशुं फळ मळतुं नथी। एटले जे बी धंधो करो, नौकरी करो के पछी घरनुं कामकाज करो, जे बी करो ए कोई बिजनेस करो तेमां शुं करवुं पड़े छे? मेहनत। मेहनत वगर आपणने कशुं मळतुं नथी। तो आ 7 हती, आ 7 विना सुनकार छे एटले 7 विना सुनकार एटले एक सुविचार जेवुं हतुं मित्रों। हवे जोईए आ 7 मां श्रद्धा राखवी। शुं छे? 7 छे, 7 मां शुं छे? श्रद्धा राखवानी। पत्रमा, तो पत्रमा तमारे शुं करवानुं? श्रद्धा राखवानी, कंईक तो हशे। तीर्थमां, तीर्थमां आपणे क्यां जईए छीए? तीर्थ करवा जईए, भगवाननुं नाम लईए एटले भगवान उपर आपणे श्रद्धा होय तो ज आपणे तीर्थमां जवाय। फरवा तो बधा जता ज होय छे पण तीर्थ अने यात्रा एक शब्दो एवो छे ने प्रवास टूर ए बधा शब्दो वपराय छे पण तीर्थ कीधुं छे खास 80 वर्ष 70 65 वर्ष जे बधा जाय ने एने तीर्थ कहेवाय। एटले तीर्थ करवा जे जाय एने पण श्रद्धा होवी जरूरी छे। ब्राह्मणमां, तो ब्राह्मण आपणे ज्यां होय लग्न होय के मकान वास्तु करता होय के कई बी काम करता पहेला आपणे ब्राह्मणने बोलावीए छीए। तो ब्राह्मणमां आपणे श्रद्धा होय तो ज आपणने आपणे ब्राह्मण बोलावा जोईए। ज्योतिषमां, तो ए बी ब्राह्मण अने ज्योतिष बे सरखुं जेवुं ज छे। देवमां, तो देवमां तमने बधाने श्रद्धा छे। तो आपणे देव भगवान साक्षात तो जोता नहीं पण आ पृथ्वी पर जे आपणे कर्मो करीए छीए एनुं फळ तो मळ्या वगर रहेतुं नथी अने जेने श्रद्धा होय तेने जल्दी फळ मळे छे। एवी रीते देवमां पण श्रद्धा राखवी जोईए। मेहनत तो करवी ज जोईए, मेहनत करीए तो ज आपणने फळ मळे पण साथे साथे देवमां पण तमे जो श्रद्धा राखशो तो ज फळ मळी जशे 100%। औषधमां, तो औषध तो छे ज ते। औषध तो कई बी थयुं होय तो औषधनो उपयोग करवो जोईए। शरदी उधरस थाय आपणे तो आदु, सूंठ
તુલસી એ બધું ઉકાળીને આપણે ઉકાળો કરીને પીતા હોઈએ છીએ. ઘણીવાર ઉધરસ થતી હોય તો હળદર પીએ છીએ, દૂધને હળદર ગરમ કરીને પીતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે અલગ અલગ આપણે કપાઈ જઈએ તો એના ઉપર મીઠું હળદર એવું ભભરાઈ દઈએ છીએ એટલે લોહી બંધ થઈ જાય. એ રીતે હોય છે. ગુરુમાં તો ગુરુ કહેવાય આપણે, બરાબર. પણ સ્કૂલમાં જઈએ છીએ તો ગુરુ આપણને ભણાવે છે, બરાબર. તે ગુરુને આપણે માનવું જરૂરી છે. તો આ 7માં શ્રદ્ધા રાખવાની હતી. ને આગળ હતા 7 વિના શુનકાર. જો 7 એ વસ્તુ ના હોય તો સૂનું સૂનું લાગે. સાચો માનવ. આપણે સાચો માનવ જોઈએ તો સાચો માનવ કેવો હોય છે? જેમ કળીમાંથી પુષ્પ ખીલે છે અને આ પુષ્પની સુવાસ ચારે તરફ પ્રસરે છે. તમે સવારમાં ઉઠી ભગવાનની અગરબત્તી કરતા હોય છે તો એની સુગંધ આખા ઘરમાં આજુબાજુમાં ફેલાઈ જાય છે. એવી રીતે જે સાચો માણસ છે તે આજુબાજુ બધા એને ઓળખતા હોય છે અને કંઈ બી હોય તો અમુક વાર એને પૂછવા પણ જતા હોય છે. એ જ રીતે માનવ જિંદગીમાં પણ પછી એક વર્ષ વીતી જાય અને પછી તે સાચો માનવી બને છે. તો પહેલાં તો એને ખોટો સાબિત કરતા હોય છે, પણ છેલ્લે લાસ્ટ એને સાચો માનવી સાબિત કરે છે. વિલાપ. એ આપણે વિલાપ જોઈએ. હે પ્રભુ, તે જીવન બનાવ્યું, સંસાર પણ બનાવ્યો, સાથે સાથે સુખ દુઃખ રૂપી ચક્ર પણ મૂક્યું છે, જે વારાફરતી સુખ આપી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ ફર્યા કરતું હોય છે. ચક્ર હોય છે. આપણે ચક્ર ભણવામાં આવ્યું હતું કે વ્યૂહચક્ર એટલે વરસાદ આવવો, વરસાદ આવી અને પાણી ક્યાં જાય છે? બધું દરિયામાં જાય છે. અને દરિયામાંથી શું બને છે? એની વરાળ, હવા, ઝાકળ એ બધીને પાછી શું થાય છે? વાદળ બને છે. અને વાદળ ફરી અને ચોમાસું આવે એટલે ક્યાં આવે છે? પછી ફરીથી વરસાદ રૂપે એ વાદળ વરસે છે. એવી રીતે માનવ જીવનમાં પણ સુખ દુઃખ છે જ તે. માણસ પહેલાં સુખ આવે છે, ઘણું સુખ આવે એટલે બહુ ખુશ થઈ જવું નહીં. સુખ પછી દુઃખ પણ હોય છે, પણ સાથે સાથે મહેનત તો કરવી જરૂરી જ છે મિત્રો. એટલે મહેનત કરવી એ જરૂરી છે. કેમ કે જો સુખ આવી ગયું ને આપણી જોડે એમ થયું કે આટલા રૂપિયા આવી ગયા, આટલા પૈસા છે, તો આપણે હવે મહેનત કરવાની જરૂર નથી, બસ આમાં સંતોષ છે, એવું માનવું જોઈએ નહીં. કેમ કે પૈસો એ તો હાથનો મેલ છે. આ હાથે આવશે, ડાબે હાથે આવે અને જમણે હાથે તે જતો રહે છે. એટલે સુખ દુઃખમાં સુખ આવે તો ખુશ નહીં થઈ જવું અને દુઃખ આવે તો પણ ડરી જવું નહીં. દુઃખની સામે પણ શું કરવાનું? સંકટ સામે, તકલીફમાં, મુશ્કેલી હોય તેનો સામનો કરવો જોઈએ. એટલે એક ચક્ર છે. સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ અને દુઃખ પછી સુખ ફર્યા કરે છે. પરંતુ ક્યારેક કોઈ જીવનના આ ચક્રમાં દુઃખરૂપી ચક્ર સ્થિર થઈ જાય ત્યારે તારા દિવ્ય પ્રકાશથી, તારી નિર્મળતાથી દવા બળે શું છે તે ફેરવી ન શકાય. તો મિત્રો, સુખ દુઃખ તો આવે છે, બરાબર. આપણે યુટ્યુબમાં ધારો કે તમને દાખલો આપું, યુટ્યુબમાં આપણે 4000 વોચ ટાઈમ અને 1000 સબસ્ક્રાઈબ, 10 મિલિયન વ્યૂઝ બનાવવા માટે આપણે કેટલી મહેનત કરવી પડે યુટ્યુબ મિત્રોને ખબર છે, જે યુટ્યુબર હશે એ. એટલે તમે પણ બધા મહેનત કરતા રહેજો અને સુખમાં કદી ખુશી થઈ જવું નહીં. હા, ખુશ તો થવાય અમુક ટાઈમે, પણ પછી ફરીથી એને વ્યૂહચક્રની જેમ
ચાલુ જ રાખવું, જેથી મહેનત ચાલી રાખવું મતલબ, તો આપણે જિંદગીમાં આગળ વધી શકશું. તો આજે અહીંયા વ્લોગ હું પૂરો કરું છું. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા મારા યુટ્યુબ મિત્રોને સાથ સહકાર સપોર્ટની જરૂર છે, તો મિત્રો 100% આપજો. જય માતાજી.